Hi friends, I am your logic teacher. So now we are going to see the exercise number 8.2 from Introduction to Trigonometry chapter number 8. The first question, okay. What's the first question? You have to evaluate the following. இப்போ கொடுத்துருக்க இந்த sums வந்து we have to evaluate, okay. First part is sin 60 degree cos 30 degree plus sin 30 degree cos 60 degree okay. See now in the kind of questions we can easily do and we know the value of sin 60 இல்லையா 60 30 பாருங்க எல்லாமே these are all specific angles which we know already இல்லையா 60 30 30 60 ஓகே. இப்போ sin 60 ஓட வேல்யூ என்னவா இருக்குங்கிறது we already know, right? So what's the value of sin 60? Sin 60 value is root 3 by 2, right? Root 3 by 2. Cos 30 value is that is also root 3 by 2, right? Plus what is sin 30? Sin 30 is 1 by 2. 1 by 2. Cos 60 is also 1 by 2, right? இப்போ இதை அப்படியே மல்டிப்ளை பண்ணுங்க உள்ள root 3 into root 3 is 3, 2 into 2 is 4, right? Plus here 1 into 1 is 1, 2 into 2 is 4. Take LCM. By taking LCM 4, here it is 3, 4 ones are we have 1 4 in 4, so 1 into 3 is 3, we have 1 4 is 4, so this is 1, right? So 4 by 4 which is equal to 1. LCM எடுக்கிறது உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். நம்ம எல்லா இதுலேயுமே இது வந்து பேசிக் கான்செப்ட் இல்லையா LCM எடுக்கிறது. ஸோ 4 LCM எடுத்துட்டோன்னா 3 + 1, இங்கே 4 இருக்குது, ஸோ 3 அப்படியே எழுதிக்கலாம். இங்கேயும் 4 இருக்குது, அதனால் 1 அப்படியே எழுதிக்கலாம். இன்கேஸ் இங்கே 2 இருந்தால் என்ன பண்ணுவோம், இங்கே 4 இருக்குது, 2ஆல் கிராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணிடுவோம். 2ஆல் 3யும் 4ஆல் 1ஐயும் கிராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணிடுவோம் இல்லையா? ஸோ த வேல்யூ இஸ் 1. எவாலுவேட் பண்ணியாச்சு. ஓகே, ரைட். Then the second part, first question la second part is tan squared 45 2 tan squared 45 degree plus cos squared 30 degree minus sin squared 60 degree. ஒன்றும் இல்லை, இந்த ஸ்பெசிஃபிக் வேல்யூஸை வந்து நம்ம இங்கே அப்ளை பண்ண போகிறோம். ஓகே, 2 into tan 45 என்ன 1 இல்லையா? tan 45 டிகிரியோட வேல்யூ ரேஷியோ வேல்யூ வந்து 1 இல்லையா? ஸோ we have tan squared, so 1 squared. Cos squared 30, sorry it is not clearly written, 30 degree. ஓகே, இப்போ cos squared 30 degree, cos 30 என்ன வரும்? Cos 30 is root 3 by 2 இல்லையா? ரைட், this is root 3 by 2 the whole squared, ஏன்னா cos squared இருக்கு இல்லையா? ஸோ இந்த ரேஷியோ ஸ்கொயர் பண்ணோம். மைனஸ் sin 60 என்ன? sin 60 வேல்யூ இஸ் root 3 by 2, root 3 by 2 இல்லையா? இங்கே sin 60யோட வேல்யூ எழுதிட்டோம். இது sin ஸ்கொயர்டு, அதனால் root 3 by 2 ஹோல் ஸ்கொயர். இதில் பார்த்தாலே நமக்கு தெரியும் ஈஸியாக, யூ கேன் கேன்சல் திஸ் டேர்ம் and this term இல்லையா? plus root 3 by 2 whole square minus root 3 by 2 whole square, we can cancel the both. Then 2 into 1 square is equal to 2 into 1 square. 1 squared is 1, right? 2 into 1 which is equal to 2. So 2 is the answer for this question. Okay, then the third one. This is the third question.
third part from the first question. Okay, third part from the first question. The question is cos 45 degree is divided by secant 30 degree plus cosecant 30 degree. ஓகே, உங்களுக்கு இன்கேஸ் இது அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருந்துச்சுன்னா யூ ஷுட் கோ த்ரூ த ஃபஸ்ட் பார்ட் பேசிக்ஸ் ஆஃப் எக்ஸசைஸ் 8.2 அந்த வீடியோ இதுக்கு முன்னாடி போட்டிருக்கேன். அதோட லிங்க் வந்து இதோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஐ வில் மென்ஷன். யூ ஜஸ்ட் கோ த்ரூ தட். ஆஃப்டர் தட் யூ கேன் கெட் அ கிளியர் ஐடியா. ஓகே, ரைட். வாட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் cos 45 sin and cos, right? Cos 45 is 1 by root 2, right? 1 by root 2. So cos 45, which is whole divided by secant 30. What is the value of secant 30? Secant 30 is 2 by root 3. If you don't know the values, please refer the table of some trigonometric ratios of specific angles. அந்த டேபிள் பாருங்கள். தெரியலனா அந்த டேபிள் வந்து நீங்கள் நான் எப்படி அதை ஈஸியாக ஞாபகத்தில் வச்சுக்கிறது, எப்படி ஈஸியாக ரீகால் பண்ணுறதுங்கிற டெக்னிக் நான் அதில் சொல்லியிருக்கேன். ஸோ யூ கேன் ஈஸிலி ரிமெம்பர் தட், ரைட்? ஸோ cosecant 30 is 2, right? The value of cosecant 30 is 2, right? ஓகே, நவ் இதை வந்து நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணோம், அவ்வளோதான், எவாலுவேட் பண்ணோம். ஸோ இந்த நியூமரேட்டர் we have 1 by root 2. இந்த டினாமினேட்டர் என்ன பண்ணலாம், எல்சிஎம் எடுத்துக்கலாம். இங்கே ஒன்று இல்லைன்னா ஒன்று இருக்கிறதா மீனிங், ரைட்? ஸோ root 3 1 into root 3 இருக்கு இல்லையா? அப்போ 1 into root 3. அப்போ root 3-ஐ நம்ம காமனாக எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா, எல்சிஎம்மாக எடுத்துட்டோம்னா, திஸ் இஸ் root 3 இங்கே இருக்குது, அதனால் 2 அப்படியே எழுதிக்கலாம். ப்ளஸ் இங்கே 1 தான் இருக்கு இல்லையா? 1 into root 3, 2 into root 3, root 3. இல்லைனா அப்படியே கிராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணுங்கள், அவ்வளோதான். டிஃப்ரெண்ட் நம்பர்ஸுங்கும் போது 2 into 1 is 2, 2 into root 3, 2 root 3, ரைட்? ஓகே, நவ் என்ன பண்ணலாம், இதை அப்படியே மேலே கொண்டு போய்க்கலாம். 1 by root 2 இன்ட்டு இது மேலே போனால் என்னாகும், டினாமினேட்டர் நியூமரேட்டரில் போகும், நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டர் வரும். ஸோ root 3 by 2 plus 2 root 3. ஓகே, ரைட். இப்போ இது மல்டிப்ளிகேஷன் இருக்கா? ஸோ we are going to multiply this. That will be 1 into root 3 is root 3, which is divisible by 2 root 2. இப்போ 2 numbers இருக்கா? root 2 into 2 is 2 root 2. இதை மல்டிப்ளை பண்ணிட்டோம். இப்போ இதை ஃபஸ்ட்டு மல்டிப்ளை பண்ணோம், அடுத்து இதை மல்டிப்ளை பண்ணோம். இடையில நமக்கு என்ன இருக்குது, ப்ளஸ் சிம்பிள் இருக்கு இல்லையா? ப்ளஸ். அப்போ root 2 into 2 root 3. இப்போ ரூட்டுக்குள்ளே ரூட்டுக்குள்ளே தான் மல்டிப்ளை பண்ணணும் நம்ம. ஓகே, ஸோ இந்த 2 அப்படியே எழுதிக்கிறீங்க. root 2 into root 3 is 2 into 3 is 6 இல்லையா? ஸோ root 6. root 2 into root 3 is root 2 into root 3 we have root 6. இந்த root 6 எப்படி எழுதுவோம்? root 2 root of 2 into 3ன்னு எழுதலாம், root 2 into root 3ன்னு எழுதலாம், தனித்தனியாக ரூட்லேயே எழுதலாம். ஓகே, ரைட். சரி, நவ் இப்போ இந்த டினாமினேட்டரில் ரூட் வேல்யூஸ் இருக்கலாமா? டினாமினேட்டரில் எப்போவுமே ரூட் வேல்யூஸ் இருக்கக்கூடாது. ஓகே, அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இதோட கான்ஜுகேட்னு சொல்லுவோம். இந்த ப்ளஸ் சிம்பிள் இருக்குன்னா மைனஸ் சிம்பிள், வித் மைனஸ் சிம்பிள் சேம் செட் ஆஃப் நம்பர் வந்து கான்ஜுகேட் எடுக்கிறதுன்னு சொல்லுவோம். ஸோ திஸ் இஸ் root 3 by 2 root 2 ப்ளஸ் 2 root 6 இருக்கு இல்லையா? இப்போ இந்த ரூட்டை எடுக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும், இதே சேம் நம்பர் பட் ஆப்போசிட் சிம்பிள், அந்த நம்பரால் மல்டிப்ளை பண்ணணும். 2 root 2 மைனஸ் 2 root 6, ரைட்? இப்போ நீங்கள் டினாமினேட்டர் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா, இப்போ டினாமினேட்டர் 10ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா நியூமரேட்டரை யூ ஹேவ் டு மல்டிப்ளை பை 10. அப்போ தான் வேல்யூ வில் நாட் கெட் சேஞ்ச் இல்லையா? அப்போ யூ ஹேவ் டு மல்டிப்ளை த நியூமரேட்டர் ஆல்சோ. 2 root 2 மைனஸ் 2 root 6. ஓகே,
this is divide by. So இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா we have again multiplication symbol, we have to multiply both of these terms. Okay, so first இந்த √3 2√2 மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம். என்ன வரும், ரூட்டுக்குள்ளே இருக்கிற நம்பரை ரூட்டுக்குள்ளே இருக்கிற நம்பருக்கு தான் மல்டிப்ளை பண்ணும். ஓகே, ஸோ 2 √3 into √2 is √6, ரைட்? மைனஸ் பாருங்க இந்த மைனஸ் சிம்பிள், இது திஸ் இஸ் a செட் ஆஃப் நம்பர், ரைட்? ஃபஸ்ட்டு இந்த நம்பரால் இந்த நம்பரை மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறோம், அப்புறம் இதே நம்பரால் இதை மல்டிப்ளை பண்ணணும். ஓகே, ஸோ √3 into 2√2 is 2√6. here √3 இங்கே 2 இருக்கு இல்லையா, 2 வந்து ரூட்டில் ஹோல் நம்பர். ஸோ திஸ் இஸ் √3 into √6 is √18. 3 6 are 18, right? which is divide by. இது பாருங்கள், நார்மலி இந்த மாதிரி எங்கே வந்து சேம் ரெண்டு நம்பர் இந்த ஃபார்மேட்டில் a + b into a minus b is equal to a squared minus b squared சொல்லுவோம் இல்லையா, இந்த ஃபார்மேட்டில் இருந்தால் இந்த மாதிரி எழுதலாம், இந்த ஃபார்மேட்டில் இருந்தால் இந்த மாதிரி எழுதலாம். ஓகே, அப்போ என்ன பண்ணலாம், இது பாருங்கள், this is like a, this like b, a plus b a minus b அந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்கா? இது என்ன ஃபார்மேட்டில் இருக்குது? a plus b a minus b ஃபார்மேட்டில் இருக்கா? a minus b ஃபார்மேட்டில் இருக்கு இல்லையா? ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இதை வந்து a squared minus b squaredங்கிற ஃபார்மேட்லாம். இப்போ a எது? 2√2. ஸோ 2√2 the whole squared minus b squared என்னது? 2√6. 2√6 the whole squared, right? again இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 காமனாக எடுத்துக்கலாம் அதில் நியூமரேட்டரில். ஸோ காமனாக எடுத்துக்கிட்டோம்னா √6 இங்கே மைனஸ் √18, ரைட்? which is divide by 2 root squared என்ன வரும்? 2 squared is 4, √2 squared, √2 squaredனா √2 into √2 இல்லையா? இப்போ √2 into √2 மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா you will get 2, right? okay, so 4 into 2 minus 2 squared, 2 squared is 4, √6 squared, √6 into √6 என்ன வரும்? ஒரு ரூட் நம்பரை அதே ரூட்டால் பெருக்குனிங்கன்னா, அதே வேல்யூவில் பெருக்குனிங்கன்னா you will get the whole number. okay, 4 into 6, right? so here 2 into √6 minus √18. okay, again this is 4 into 2 is 8 minus 4 6 are 24. okay, right? so here இன்னும் நம்ம we have option to simplify this இல்லையா? ஸோ √6 வந்து நம்ம எப்படி எழுதலாம்? √6 எப்படி எழுதுவோம்? √6 வந்து ஃபேக்டரைஸ் பண்ண முடியாது இல்லையா? ஓகே, √6 வந்து நீங்கள் அப்படியே வச்சுக்கோங்க. பட் கேன் ஃபேக்டரைஸ் திஸ் இல்லையா? 18 வந்து ஃபேக்டரைஸ் பண்ணி பாருங்கள். 2ஆல் 9 3 3 we have 2 3s, right? we have 2 3s in 8 and 1 2. இப்போ √18 வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்? ரூட் ஆஃப் 2 into 3 into 3ன்னு எழுதலாமா? which is divide by 8 minus 24. so we have 2 √6 minus இங்கே 2 ரூட் இருக்கு இல்லையா, 2 3 இருக்கு இல்லையா ரூட்டுக்குள்ளே. ஸோ ஒரு 3 we can take out 3√2, right? is divided by 8 minus 24 is 24ல 8 போனால் எவ்வளவு? we have 14 16, right? minus 16 பாருங்க. இப்போ we can cancel 2 and 16, we have minus 8, right? so this is √6 minus 3√2 which is divided by minus 8.
இங்கே -8 இருக்கு இல்லையா, இந்த -8 கீழே டினாமினேட்டரில் we should not have -8, right? So this is, you can write it as -√6 -3√2 by இதை ப்ளஸ் எழுதிக்கலாம். ஸோ which is equal to minus into minus plus, this is -6 plus 3√2 by 8 இல்லையா. எப்போவுமே இந்த மைனஸ் வேல்யூ முன்னாடி எழுதாமல் பின்னாடி எழுதிக்கலாம். இப்போ இதை நம்ம வந்து எப்படி எழுதலாம், 3√2 -6ன்னு எழுதிக்கலாமா, 3√2 -6ன்னு எழுதிக்கலாம். திஸ் இஸ் ப்ளஸ் போட்டாலும் ஒன்று தான், போடாட்டி ஒன்று தான். 3√2 -6 by 8. இதுக்கு மேலே we cannot simplify this, right? So the answer is 3√2 -6 by 8. This is the answer, evaluated answer. Okay guys, we have another 4 and 5 that we will see in the next video. Thank you.